Next problem in Kirchhoff's voltage law. So find Vx. Using Kirchhoff's voltage law or technique use பண்ணி we have to find the value of Vx find one, right? So we have one independent voltage source, அதே மாதிரி இங்க ஒரு dependent voltage source இருக்கு. We have some of the மூணு loop 1, loop 2, loop 3 மூணு loop இருக்கு. So Vx find பண்ணனும் அப்படினா Kirchhoff's voltage law இது open circuit source. So Vx apply பண்ணனும்னா just applying Kirchhoff's voltage law for this loop. இந்த loop Kirchhoff's voltage law apply பண்ணா அப்படினா you can easily find the value of Vx find பண்ண முடியும். So அப்போ Vx find பண்ணனும் அப்படினா first we have to know the voltage across each resistance calculate பண்ணனும். இந்த resistance across என்ன voltage, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான voltage, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான voltage find பண்ணனும், right? So அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான voltage தெரியணும் அப்படினா first we have to find the current. So இந்த லூப்ல போகக்கூடிய கரண்ட்டும் அதே மாதிரி இந்த 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ்ல போகக்கூடிய கரண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா we can find the value of voltage across these three resistance வந்து ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஃபைண்ட் பண்ணோம்னா then by applying Kirchhoff's voltage apply பண்ணா we can find the value. ஓகேவா? So just இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So find the value current, இந்த லூப்ல இருக்கக்கூடிய கரண்டோட வேல்யூ அதே மாதிரி இந்த லூப்ல இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு applying Kirchhoff's voltage apply பண்ணி find the value of Vx find பண்ணு. ரைட்? வீடியோ பாஸ் பண்ணு. Just try. Video pass பண்ணி try பண்ணி பாருங்க. Then check with your answer. Right? So proceed பண்ணலாமா? First solution. First we redraw the circuit. We have to redraw. எதுக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். For what purpose we are redrawing the circuit. ரைட்டுங்களா? Right. And we have no resistance and one dependent source. Minus plus for Vx. This is 1 ohm. This is 3 ohm. This is plus minus Vx. This is 4 ohm. And this is 1 ohm. And this is 2 ohm. This is plus minus 24 ohm. Everything is happening, right? First we have to apply. Find the current in this loop. This one we are taking loop 1. Loop 1 in this direction with plus minus. Find the value of current in loop 1. I at loop 1. Right? Find பண்ணலாங்களா? So Kirchhoff's voltage apply பண்ணோம். What is the value? What is the current? First you have to find the value of. Okay. Next we are applying Kirchhoff's voltage law, right? 24. So இங்க current or direction plus minus plus and writing Kirchhoff's voltage law and find the value of current. So 24 minus 2 into அதிலே போகக்கூடிய current I, then minus 4 அதிலே போகக்கூடிய current I, that is equal to 0. What is the value? 24 minus 6I equal to 0. So I, that is equal to 24 divided by 6. What is the value of I? 4 amps. What is the value of current? I equal to 4 amps, right? Yes, I equal to 4 amps. So, இதுலயே போகக்கூடிய current என்ன சார்? I, that is equal to 4 amps find பண்ணியாச்சுங்களா? Okay. So next we have to apply the KVL at loop 2. So loop 2ல plus and minus. So அப்போ இதோட current direction இந்த directionல plus and minus, here plus and minus. Okay. Applying Kirchhoff's voltage law at loop 2. Loop 2ல apply what is 4Vx plus 4Vx and plus 3I to 3I2, then minus change in 5 plus minus. So plus minus அப்படிங்கிறப்ப this is minus 3I2 plus minus 3I2 minus I2, that is equal to 0. That is equal to 0. What is the value? So 4Vx that is equal to minus 4I2, that is equal to 0. Suppose 4Vx that is equal to minus 4, that is equal to 4I2. So 4 cancellation of Vx that is equal to I2. Suppose
I2 that is equal to என்னது I2 that is equal to Vx ரைட்டுங்களா. ஸோ இப்போ லூப் 2ல I2 ஓட வேல்யூ என்னது I2 that is equal to Vx ன்னு வந்துச்சு. I2 that is equal to Vx. I2 that is equal to Vx, right. Now what is the current அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லூப், இது ஒரு லூப், ரைட். ஸோ அப்போ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். Then we can find Vx. 3 into Vx multiply பண்ணால் we can get the value across the 1 ohm resistance. So what is the current flowing to the 1 ohm resistance? இந்த 1 ohm resistance போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்படின்னா என்ன வரும்? ஓகே, ஸோ நமக்கு தெரியும் as per Kirchhoff's current law, sum of current entering to the node that is equal to sum of current leaving away from the node. என்ன கரண்ட் ஒரு நோடில் என்ட்ரு ஆகுதோ அதே கரண்ட் தான் வெளியே லோட் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த நோடில் கரண்ட் இங்கே என்ன சார்? இது ஓப்பன் சர்க்யூட். ஸோ கரண்ட் என்ட்ரு ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்ன? 0 amps பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சர்க்யூட். இந்த லூப்பில் இதில் கரண்ட் கிடையாது. ஸோ அப்போ கரண்ட் இங்கே என்ட்ரு ஆகும்போது என்ன இருக்கும்? 0. ஸோ அப்போது இதை முடிச்சுட்டு கரண்ட் லீவ் ஆகும்போது இந்த என்ன சார் வரும்? That will also 0 amps. So current entering to the node that is equal to current return வரக்கூடிய leaving என்னது சேம். ஸோ அப்போ இங்கே 0 கரண்ட்னா கண்டிப்பாக இங்கே லீவ் ஆகும்போது 0 கரண்ட் தான் இங்கே வெளியே. ஸோ அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன? 0. ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் போகக்கூடிய கரண்ட் 0 அப்படின்னா வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 1 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ 0. ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இஸ் 1 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன? 0 volt. Now we are applying Kirchhoff's current law for this third loop. Now we are applying Kirchhoff's voltage law for this third loop. For example, here yes, we are applying. So what is the value? I4 into first we are இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ ஸோ கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் எப்படி சார் எடுக்கணும்? இங்கே we are mentioning ப்ளஸ். இங்கே என்ன டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்கு? இப்போ ப்ராப்ளத்திலே they are mentioning ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இந்த டைரக்ஷனில், இங்கே ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இந்த டைரக்ஷன். அப்போ இந்த லூப்புக்கான கரண்ட் டைரக்ஷன் இருக்கணும் ப்ளஸ். ஸோ அப்போ லூப்போட கரண்ட் டைரக்ஷன் in this direction, yeah, because of the positive terminal. So இங்கிருந்து எடுக்கும்போது first plus Vx and the plus and minus. So minus 4 into இதில் போகக்கூடிய current 4 and இதில் போகக்கூடிய current 0 and plus in minus. So minus 3 இதில் போகக்கூடிய current என்ன சார்? 3 into I2 that is equal to 0. 3 into I2 that is equal to 0. I2 ஓட வேல்யூ என்ன? Vx. ஸோ அப்போ Vx minus 16 minus 3 Vx that is equal to 0. So that is the total Vx எவ்வளோ? So 16 minus 2 Vx that is equal to 0. So Vx that is equal to minus 16 minus 2x. So from minus 2x, what is the Vx? Vx that is equal to 16 divided by 2. 16 divided by 2. What is the value of Vx? Vx that is equal to minus what is the value? 16. Sorry, here minus 16. So yes, so this is the plus Vx. So plus Vx minus Vx. So minus Vx இங்க என்னது? minus 2. So minus இங்க plus Vx. So Vx that is equal to 16 because of minus plus. So Vx that is equal to 16 divided by minus 2. What is the value of Vx? Vx that is equal to minus 8 volt. Vx equal to minus 8 volt. Okay. So இந்த பாடத்தில் என்ன லைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, so sum of current entering to the node that is equal to sum of current leaving away from the node. So இந்த இடத்துல இது லூப், ஓப்பன் லூப். ஸோ ஜென்ரலாகவே ஓப்பன் லூப் அப்படிங்கிறப்போ கரண்ட் ஓப்பன் லூப்பில் என்னது? 0. ஓப்பன் லூப்பில் கரண்ட் 0. ஸோ அப்போ இந்த லூப்பில் 0 அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பாக இந்த லூப்பில் என்ன, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் we have to flow the current, it will be 0. பட் இந்த லூப்பில் we have a current. அதே மாதிரி இந்த லூப்பில் இங்கேருந்து another லூப் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி தட் கரண்ட் will be flow to this ரெசிஸ்டன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகும். பட் ஆனால் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் இந்த லூப்பில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் மட்டும் தான் ஃப்ளோ ஆகணும். இதுக்கு அட்ஜஸ்டண்டாக எந்த ஒரு லூப் இல்லை. ஸோ அப்போ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் 0. பட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் we have a current, இந்த லூப்போட கரண்ட் இதில் ஃப்ளோ ஆகுது. அதே மாதிரி இந்த லூப் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் will be flow to the 4 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகும். ஓகே, ஸோ நம்ம டிஃபால்ட் என்ன அப்ளை பண்ணோம்னா we are considering this, இதையும் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கன்சிடர் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா we can get the wrong answer. இல்லை, ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது எல்லாமே ரொம்ப கான்சியஸாக ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் செக்டார்ஸாக இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் ரொம்ப கிளியராக சால்வ் பண்ணோம்னா we can get the
exact answers ரைட்டுங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் another one. இதில் என்ன ஒரு நோட் பாயிண்ட் அப்படின்னா நோட் பாயிண்ட். ஸோ கரண்ட் என்ட்ரிங் தட் நோட் current entering is equal to current leaving. At node. At இங்கே node. இந்த நோட்ல கரண்ட் என்ட்ரு ஆச்சு அப்படின்னா கடையமாக வெளியே லீவ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு அதே கரண்ட்டை லீவ் ஆகும். ஓகே, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நினைக்கிறேன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் கேன் கோ த்ரூ த ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது யூ வில் கெட் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுல ரைட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வி see the some other different problems, different methods of problem in a KVL. Next question number 19, find V. ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணுங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம். ஃபைண்ட் தி V. ஸோ விங்கிறது we have to find the voltage across the current source across we have to find the value, right? ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணு. ஸோ பாஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ என்ன வேல்யூ வருது அப்படிங்கிறது ரைட்டா. ஓகே, சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ணாங்களா? Solution, first we have to redraw the circuit diagram. Current source, and we have voltage, and we have another voltage source, right? This will be minus plus 6 volt. This will be the current source 2 amps and 2 plus minus 8. என்ன சார் ஃபைண்ட் பண்ணணும், எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்? ஸோ நம்ம டிஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணுவோம், இட்ஸ் அ க்ளோஸ் லூப். we are applying Kirchhoff's voltage அப்ளை பண்ணி we can find the voltage across the this 2 amp resistance find பண்ணலாம். what is the current? ஸோ இந்த லூப்பில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன சார்? I. we have I என்னவா இருக்கும்? ஸோ we have voltage source and இது current source and இங்கே resistance. ஸோ அப்போ if you have only one resistance, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் Kirchhoff's voltageல summation of voltage source divided by number of voltage source in a closed circuit and number of resistance divided by what we can get the current. But இங்கே what is the value? So plus and minus. So for example the current or direction நம்ம இந்த மாதிரி direction எடுத்தோம் அப்படின்னா plus and voltage source, yeah, plus and minus. So plus and minus இருக்கு. For example என்ன current source வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Maybe for example resistance I that is equal to V or divided by 2. So I equal to 3 amps. I equal to 3 amps and we are applying sum of potential is equal to sum of potential drop apply பண்ணோம் அப்படின்னா for example V then minus 2 into 3 and plus 6 that is equal to 0. Then V minus 6 plus 6 equal to 0. So what is the value? 6 plus minus 6. So V equal to 0. V equal to 0. Correct? V equal to 0. இப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் தப்பு. ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி மெத்தடில் சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் என்னது? இந்த மெத்தடு திஸ் வில் பி ராங். ஏன் சார் ராங் அப்படின்னா இன் சர்க்யூட் ஒரு ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க as well as ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த லூப்பில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கரண்ட் சோர்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா. இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸோட வேல்யூவை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த லூப்பில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. ஸோ அப்போது ஈவன் நம்ம வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன சார்? இந்த லூப்பில் கரண்ட் சோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அந்த கரண்ட் சோர்ஸில் இந்த 2 amps அப்படின்னா இந்த 2 amps மட்டும்தான் இந்த லூப்பில் ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா. இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னால கரண்ட் என்ன ஆகாது, அதனால டெவலப் ஆகக்கூடிய கரண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போது இந்த லூப்பில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்ன சார்? தட் இஸ் ஒன்லி தி 2 amps. அப்போ இந்த லூப்பில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் இது 2 amps அப்படின்னா இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்னது? இந்த லூப் ஃபுல்லாகவே இட் வில் ஃப்ளோ ஒன்லி 2 amps. ஸோ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் ஒரு லூப்பில் பெரிமீட்டருக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கரண்ட் சோர்ஸோட வேல்யூ என்னவோ அதுதான் அந்த லூப்பில் போகக்கூடிய கரண்ட்டாக இருக்கும் irrespective of the voltage சோர்ஸோட வேல்யூ பொறுத்து. ரைட். நவ் we are applying Kirchhoff's voltage law and find the value. இங்கே minus plus V and minus 2 into 2 minus 2 into 2 and plus 6 that is equal to 0. So 2 into 2, so V minus 4 plus 6 equal to 0. What is the value of V? So V
that is equal to plus 2 equal to 0. So V equal to minus 2 volt. V equal to minus 2 volt. ரைட்டுங்களா? So V equal to minus 2. So இது சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜஸ்ட் எடுத்துன்னு அப்ளைங் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ ஒன்றுமே கிடையாது. இட் கேன் ஃபைண்ட் ஒரு கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ கரண்ட் தெரிஞ்சு ஸோ அப்ளை பண்ணோம்னா இது சிம்பிளாக சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் தப்பு. ஓகேங்களா? ஏன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் வி ஹேவ் ஒன் கரண்ட் சோர்ஸ், ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போது இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அப்படின்னா இந்த கரண்ட் சோர்ஸோட வேல்யூ வேணுமோ அந்த கரண்ட் தான் இட் இஸ் ஃப்ளோ இன் லூப். இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னால கிரியேட் ஆகக்கூடிய will not depend, இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் என்ன ஆகாது, கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லை. ஸோ வாட் இஸ் த நோட் பாயிண்ட் சோர்ஸ் irrespective of the voltage of rating of the voltage source. So in the problem what note point அப்படினா whenever the ideal current source is presented in a network or perimeter or located in a perimeter of the circuit, but the current only flowing to the loop irrespective of the rating of the voltage source. Right? This is the இந்த பாயிண்ட் தான், இந்த பாயிண்ட்டுக்காக இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணோம். ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சப்போஸ் சர்க்யூட்டில் கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்தால் அந்த கரண்ட் சோர்ஸ் தான் அது இந்த லூப்பில் அந்த கரண்ட் சோர்ஸோட வேல்யூ தான் அந்த லூப்பில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 19, ஃபைண்ட் V. ஸோ விங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கூடியது பேராமீட்டர்ஸ் டெர்மினல்ஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வி ஹேவ் கரண்ட் சோர்ஸ், ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இங்கே இந்த நெட்வொர்க் அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட். ரைட்டா சார்? ஸோ ஃபைண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம். கொஸ்டின் நம்பர் 18ல். ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா they have a current source. அந்த கரண்ட் சோர்ஸ்க்கு அக்ராஸாக they are mentioning the voltage polarity, ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வோல்டேஜ் polarity மென்ஷன் பண்ணாங்க. ஸோ ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ்க்கு அக்ராஸாக வோல்டேஜ் ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கம்பல்சரியாக அதோடைய polarities ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணால் மட்டும்தான் we are supposed to find the value of voltage. இப்போ கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ ரைட், we have to find the value V. அப்போ what is the voltage across this current? இந்த வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட். ஸோ மேபி கரண்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணோம்னாலும் we want to find the voltage across the current source find. அப்போ இந்த voltage across the current source பண்ணால் we have to find the polarities plus and minus அப்படிங்கிற polarity கொடுத்தா மட்டும்தான் we are supposed to find the value. அதர்வைஸ் என்ன பண்ண முடியாது, இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண முடியாது. ஃபார் சொல்யூஷன் நம்ம ஃபார் ஃபைண்ட் we have a network and we have current source and we have voltage source. Right? Here 2 amps, here 2 amps, 2 amps 2 ohm, and this is plus minus 5 volts in the network, and we have to find the voltage across this network. But இங்கே என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா we don't have a polarity, plus or minus or இல்லை மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற polarity எனக்கு தெரியாது. சரி, ஓகே, எனக்கு polarity தெரியல. based on the current direction I am assuming equation ரைட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் current flowing in this direction அப்படின்னா writing the equation current in this direction. Suppose plus V maybe minus or plus X அப்படின்னு வச்சுப்போம். then இங்கே plus minus, so minus 2I and minus 5, that is equal to 0. Minus 5, so current 2 into 2, maybe 2 into, already I am certain 2 into 2, 4. So plus or minus X minus 4 minus 5 equal to 0. So it is possible to find the value of, possible of one equation. This is an equation, one equation, and we have two unknown parameters. One equation we have two unknown parameters. So அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு unknown parameter இருந்தால் not possible to find the value. First என்ன, they are not providing the polarity, current or polarity தெரியல. Okay, so current or polarity இல்லைனால I am assuming plus or minus plus அப்படின்னு assume பண்ணிட்டு then I am proceeding the problem solve பண்ணுறோம். பட் அப்பவுமே என்ன, we have a two unknown values in a single equation. So அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் என்ன பண்ண முடியாது, we are not possible to solve. Find V. So என்ன பண்ண முடியாது சார், ஸோ polarity
இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் அக்ராஸாக ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ்ங்கிற பொலாரிட்டி கொடுக்கல அப்படின்னா we are not supposed to find the value of voltage across the current source. Current source voltage across find பண்ணா தான் by using Kirchhoff's voltage law apply பண்ணி we can find the value of unknown value. So அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன நம்ம கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கரண்ட் சோர்ஸ் அக்ராஸாக கண்டிப்பாக they have to mention the polarity of the voltage. To find the voltage across the current பண்ணணும் அப்படின்னா you must mention the voltage polarity across the current source அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். அது அனதர் கான்செப்ட் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் ஒரு ஈக்குவேஷனில் 2 அன்னோன் பேராமீட்டர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் அன்னோன் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறத டேக் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம்.